શું કહ્યું? હું માત્ર જ્ઞાન મારો સ્વસ્વભાવ છે. હું સ્વસ્વભાવથી શુદ્ધ છું. શુદ્ધ છું એટલે પવિત્ર છું, નિર્મળ છું. એટલે કે રાગ દ્વેષ મોહથી રહિત છું. કસાઈથી રહિત છું. પુણ્ય પાપ આશ્રવ બનતી રહિત છું. તો કે એવું જે આત્મદ્રવ્યનું પરિણમન, કેવું આત્મદ્રવ્યનું પરિણમન? કે દ્રષ્ટિએ અને સદુપયોગે સ્વીકાર્યું, નિર્વિકલ્પ રૂપે દ્રષ્ટિ અને જ્ઞાન પરિણમન કરીને સ્વીકાર્યું કે હું જ્ઞાન સ્વસ્વભાવી છું, સ્વભાવથી ત્રણેય કાળ પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છું. મારામાં રાગ દ્વેષ મોહ મારા સ્વભાવમાં નથી. મારા સ્વભાવમાં પુણ્ય પાપના પરિણામ નથી. હિંસા ચોરી જૂઠના પરિણામ મારામાં પ્રવેશ પામતા નથી. વ્રત તપના સ્વભાવરૂપ વિકલ્પો પણ મારામાં પ્રવેશ કરતા નથી. એવો હું શુદ્ધ છું, પવિત્ર છું, નિર્મળ છું. દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગી આવું સ્વીકાર્યું ત્યારે આત્મદ્રવ્યનું પરિણમન કેવું થયું? તો કે આત્મદ્રવ્યનું પરિણમન શુદ્ધ નહીં રૂપે થયું. એટલે કે ઉપયોગ જે ઉત્પન્ન થયો એ સદુપયોગ ઉત્પન્ન થયો. હવે કે છે, अब क्या आगे कहा? ऐसे परिणमन के कारण, यानी शुद्ध नई स्वरूप परिणमन के कारण वृत्ति यानी उपयोग ज्ञान में यानी ज्ञायक में ज्ञान उपयोग कैसा हो गया? तो कि ज्ञान उपयोग अंतर्मुख हो गया. कैसा हो गया? अंतर्मुख. उपयोग बाहर से समेटकर स्वभाव सन्मुख हो गया. और वो उपयोग ने आश्रय किसका लिया? तो कि ज्ञायक का. वो उपयोग ज्ञायक में स्थिर हुआ, ज्ञायक में जम गया, ज्ञायक के साथ प्रीत कर ली, ज्ञायक में एकाग्र हो गया. और जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती गई, एकाग्रता बढ़ती गई, उसको अभ्यास कहने में आता है. ज्ञायक का अभ्यास. माता जी कहती है ना वचनामृत में कि ज्ञायक का अभ्यास करो. पहले मन के संग में होता है ज्ञायक का अभ्यास. वो सविकल दशा है कि मैं ज्ञायक हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, एक हूँ. मेरा ज्ञायक परद्रव्यों से भिन्न है. मेरा ज्ञायक अन्य जीवों से भिन्न है. मेरा ज्ञायक 10 प्रकार के परिग्रहों से भिन्न है. मेरा ज्ञायक 5 इंद्रिय, शरीर, द्रव्य, मन से भिन्न है. मेरा ज्ञायक सत्ता में पड़े हुए कर्म, उदय में आते हुए कर्म,
नया उत्पन्न होते हुए कर्म उससे भिन्न है। मेरा ज्ञायक विश्व के दूसरे पदार्थों से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। मेरा ज्ञायक 10 प्रकार के परिग्रह शरीर मन 5 इंद्रिय से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। मेरा ज्ञायक सर्व प्रकार के द्रव्य कर्मों से द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न है। ऐसा चिंतन करना वो सविकल्प भेद ज्ञान है और वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भिन्न द्रव्यों से भेद ज्ञान करने के लिए है। जब उससे आगे बढ़ता है, परद्रव्य का चिंतन छोड़ देता है और स्वद्रव्य में आता है, तब मेरा ज्ञायक स्वभाव राग द्वेष मोह से भिन्न है। मेरा ज्ञायक स्वभाव पुण्य पाप आश्रव बन से रहित है। मेरा ज्ञायक स्वभाव कसाई नो कसाई से भिन्न है। मेरा ज्ञायक स्वभाव मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाई योग से भिन्न है। मेरा ज्ञायक गुण भेद से भिन्न है। मेरा ज्ञायक पर्यायों के भेद से भिन्न है। ये सब नास्ति से कथन हुआ और ऐसी भिन्नता अन्यत्व प्रकार की भिन्नता है, स्वभाव विभाव की भिन्नता है। अब नास्ति से छोड़ ज्ञायक कैसा है उसका अस्थि से वर्णन कर, अस्थि से चिंतन कर। मैं एक हूँ, यानी अनंत गुणात्मक एक हूँ, अनंत धर्मात्मक एक हूँ, अनंत शक्ति का पिंड ऐसा एक हूँ। मैं पर्याय का पिंड हूँ। मैं स्वभाव से त्रिकाल शुद्ध हूँ। मैं स्वभाव से तीनों काल अरूपी हूँ। मेरा स्वभाव शीलबद्ध है। मेरा स्वभाव विभाव रूप होता नहीं। मेरा स्वभाव पर्याय में आता नहीं। मेरे ज्ञायक स्वभाव को परद्रव्य स्पर्श कर सकता नहीं। मेरा ज्ञायक राग द्वेष मोह का भोक्ता बन सकता नहीं। मेरा ज्ञायक राग द्वेष मोह का करता नहीं। तो ज्ञायक की ओर जाता है, सविकल दशा है। लेकिन यहाँ तो बात है भाव भाषण की। किसकी बात है? भाव भाषण की। सब विकल्प छूट गया। परद्रव्य की पर्यायों का विकल्प छूट गया। सभी प्रकार के विकल्प, विकार का विकल्प वो भी छूट गया। पर्याय भेद का लक्ष्य छूट गया, गुण भेद का लक्ष्य छूट गया। दृष्टि और उपयोग भेदों में से समेट लिया, परद्रव्यों में से समेट लिया, विकार विभाव में से समेट कर दृष्टि और उपयोग आत्म स्वभाव में अंतर्मुख हुआ, तब आत्मा की अनुभूति हुई।
और अनुभूति होती है तब राग द्वेष मोह का नाश होता है। तो ज्ञायक का लक्ष्य करने से राग द्वेष मोह का नाश हुआ, इसलिए ज्ञायक की महिमा है। वो ज्ञायक में एकाग्रता शुद्धने के साधन से हुआ, इसलिए शुद्धने की भी महिमा है। क्या कहा? स्थिरता बढ़ती जाती है, वो एकाग्रता का अभ्यास है। फिर से गुजराती में, क्या कहा? ऐसे आवा परिणामने લીધે વૃત્તિ જ્ઞાનમાં વળ્યા કરે છે। વૃત્તિનો અર્થ છે ઉપયોગ કહો કે સદુપયોગ કહો। જ્ઞાનમાં એનો અર્થ છે જ્ઞાયકમાં। વળ્યા કરે છે એટલે જ્ઞાયકમાં અંતર્મુખ થાય છે। અંતર્મુક્તામાં સ્થિરતા વધતી જાય છે। અંતર્મુક્તાની સ્થિરતા વધવી એને એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કહેવામાં આવે છે। શું કહ્યું? આવા પરિણામને લીધે જીવ સમ્યક સન્મુખ થાય ત્યારે જ્ઞાયકનું રટન છે। જીવ સમ્યક દર્શન થાય ત્યાર પૂર્વે સવિકલ દશામાં જ્ઞાયકનું રટણ અસ્થિ નાસ્તિ બંનેથી થઈ શકે છે। જ્ઞાયકનું રટણ કેમ કરવું? જ્ઞાયક પાસે ટેલ કેમ નાખવી? જ્ઞાયક તરફ જવું કેમ? તો કે જ્ઞાયકનું સ્વરૂપ, જ્ઞાયકનો સ્વસ્વભાવ, એના પર વિચાર કરવો, એનું ચિંતન મનન કરવું। ચિંતન મનન કેમ કરવું? તો કે મારો જ્ઞાયક વિશ્વના 5 અજીવ દ્રવ્યોથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદો છે। મારો જ્ઞાયક અન્ય અનંત જ્ઞાયક એટલે અનંત જીવો મારા સિવાયના, એ બધાથી મારો જ્ઞાયક દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવથી જુદો છે। મારો જ્ઞાયક જ્યાં છે ત્યાં બીજા અન્ય જીવો ને અન્ય 5 અજીવ દ્રવ્યો પણ છે, પણ મારો જ્ઞાયક અન્ય જીવોને કે અન્ય દ્રવ્યોને સ્પર્શતો નથી। શું કહ્યું? મારો જ્ઞાયક
પૂર્વે બાંધેલા કર્મના ફળમાં મને જે સંયોગો મળ્યા, કુટુંબ મળ્યું, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, માતા, પિતા, ભાઈઓ, બહેનો, એ બધા જીવોના દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી હું જુદો છું. બાહ્યમાં પૂર્વકર્મને કારણે સંયોગો મળ્યા, 10 પ્રકારના પરિગ્રહ. વિચારવું કે આ કરોડો રૂપિયા, સોનું ચાંદી એ જ્ઞાયકમાં પ્રવેશી શકે, જ્ઞાયક રૂપ થઈ શકે. અચેતન જળ પદાર્થો, ગુરુદેવની ભાષામાં ધૂળ, જ્ઞાનીને સોનાની કિંમત અને ધૂળની કિંમત સમાન લાગે, માટે એને ધૂળ કીધી, માટી કીધી. એ 10 પ્રકારના પરિગ્રહો એ મારા જ્ઞાયકથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદા છે. પૂર્વે બાંધેલા નામકર્મ એના ફળમાં શરીર, 5 ઇન્દ્રિય, દ્રવ્ય, મન મળ્યા, એ પણ અચેતન જળ, ધૂળ, માટી છે. એ પણ મારા જ્ઞાયકથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદા છે. આવું ચિંતન કર. કર્મના ઉદયો તને હોય બાપલિયા કરાવી દે એવું તને લાગે છે. તો કે સત્તામાં પડેલા કર્મ કે ઉદયમાં આવતા કર્મ કે નવા બંધાતા કર્મ એ પણ મારા જ્ઞાયકથી દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી બધા જુદા છે. દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળભાવથી જુદા છે. દ્રવ્યો એ સ્થૂળ સવિકલ્પ ભેદ જ્ઞાન છે. પછી તારા આત્મામાં આવ, તારી પર્યાયમાં ઉત્પન્ન થતા રાગ, દ્વેષ, મોહ એ વિભાવો છે, જ્ઞાયક સ્વભાવરૂપ છે. તને ઉત્પન્ન થતા શુભાશુભ ભાવ એ વિભાવો છે, એ જ્ઞાયક સ્વભાવથી ભિન્ન છે. તારા ભાવમાં ઉત્પન્ન થતા આશ્રવ બંધના ભાવો એ પણ વિભાવ છે, વિકાર છે. એ પણ મારા જ્ઞાયક સ્વભાવથી ભિન્ન છે. મારી દશામાં ઉત્પન્ન થતા કસાય નો કસાય, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જુગુપ્સા, સ્ત્રી વેદ, પુરુષ વેદ, નપુંસક વેદ એ ભાવો પણ વિભાવો છે, મારા આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવથી ભિન્ન છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કસાયને યોગ એ 5 ભાવો પણ મારા જ્ઞાયક સ્વભાવથી ભિન્ન છે. ઔદયિક ભાવ, ઔપસમિક ભાવ, ક્ષાપસમિક ભાવ, ક્ષાયિક ભાવ એ બધી પર્યાયમાં અધુરાશવાળા પરિણામ એ પણ પરિપૂર્ણ જ્ઞાયક સ્વભાવથી ભિન્ન છે. અને ક્ષાયિક ભાવ પણ એક સમયનો ક્ષણિક ભાવ છે, એ પણ મારા આત્મ સ્વભાવથી ભિન્ન છે.
મારો જ્ઞાયક ગુણભેદથી રહિત પર્યાય ભેદથી રહિત છે. મારો જ્ઞાયક બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા રૂપ પર્યાયથી પણ ભિન્ન છે. મારામાં પર્યાય ભેદો નથી, ગુણભેદો નથી. પેલા નાસ્તિથી ભેદ જ્ઞાન કર. એ ભિન્ન છે એટલે એનો મહિમા છોડ. અનાદિકાળથી મહિમા કર્યો છે, એ મહિમા છોડાવો છે. એ મહિમા છોડાવો છે. હવે અસ્થિથી જ્ઞાયકને તું વિચાર. હું એક છું, અનંત ગુણાત્મક એક, અનંત શક્તિનો પિંડ એવો એક, અનંત ધર્મનો પિંડ એવો એક, અનંત પર્યાયનો પિંડ એવો એક. હું અસંખ્યાત પ્રદેશી પણ અખંડ એક. સ્વરૂપથી હું શુદ્ધ. મારામાં અનાદિથી આજ સુધી અશુદ્ધિનો પ્રવેશ થયો નથી એવો શીલબદ્ધ હું એક. હું પવિત્ર જ છું ત્રણેય કાળ. અપવિત્રતા મારામાં પ્રવેશ પામી શકતી નથી. હું ક્યારેય પ્રમદ અપ્રમદ દશા રૂપે થયો નથી. હું તો જ્ઞાયક છું. હું ક્યારેય સ્વસમય પરસમય રૂપે થયો નથી. હું તો જ્ઞાયક છું. હું તો અનેકાંત સ્વરૂપ છું. હું તો અનંત સ્વભાવી છું. હું તો અનાદિકાળ, અનાદિથી અનંતકાળ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું. હું અનાદિથી અનંતકાળ જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ છું. હું અનાદિથી અનંતકાળ જ્ઞાનનો પિંડ છું, સુખનો પિંડ છું. હું તો અનાદિથી અનંતકાળ પુરુષાર્થનો પિંડ છું. મારું સ્વરૂપ તો અનંત ચતુષ્ટયમય છે. અંદરથી હકાર લાવ કે આવો જ્ઞાયક હું છું. જ્યારે આવા જ્ઞાયકમાં આવા જ્ઞાયક ઉપર મહિમા કરતા કરતા દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ બહારથી સંકેલાઈને જ્ઞાયક સન્મુખ થઈ જાય. દ્રષ્ટિને ઉપયોગ જ્ઞાયક સ્વભાવમાં અંતર્મુખ થઈ જાય. દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ જ્ઞાયકનું ધ્યાન ધરે. દ્રષ્ટિ અને ઉપયોગ જ્ઞાયકમાં સ્થિરતા પામે, એકાગ્રતા પામે. ત્યારે તારી દશામાં રાગ દ્વેષ મોહનો નાશ થાય છે. રાગ દ્વેષ મોહનો નાશ કરે એવો જ્ઞાયક સ્વભાવ છે, માટે મહિમાવંત છે. એ જ્ઞાયક સ્વભાવમાંથી અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત પુરુષાર્થ સાદી અનંતકાળ પ્રગટા કરે તો પણ એનું શક્તિરૂપ સામર્થ એમાં વધઘટ ન થાય એવો હું એક જ્ઞાયક છું.
આવા જ્ઞાયકનો અંદરથી મહિમા લાવું એમ કે છે. માતાજી કે છે ત્યાં ટેલ નાખ, ત્યાં ટેલ નાખ. ખ્યાલમાં આવે છે. ત્યાં સ્થિરતા વધતા, એકાગ્રતા વધતા, ત્યાં સ્થિરતા કરવી, એકાગ્રતા કરવી, એને અહીં અભ્યાસ કીધો. તો જે જ્ઞાયકનું અવલંબન લેતા અનાદિકાળના મોહ રાગ દ્વેષનો નાશ થાય, ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખનો નાશ થાય, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખ પ્રગટે, માટે જ્ઞાયક મહિમા કરવા જેવો છે. સમય થયો છે. એક બે સૂચના છે કે આવતીકાલે સવારે અમે અમારે ત્યાં જૈન મંદિરમાં 10 થી 12:30 પ્રવચન સાર ઉપર શિબિર છે. એટલે આખું શાસ્ત્ર 2.5 કલાકમાં ન્યાયયુક્તિથી દર્શાવવાના છીએ, જેથી આખું શાસ્ત્ર એનો અભ્યાસ કઈ રીતે કરવો અને આ શાસ્ત્ર આપણને કઈ દિશામાં લઈ જાય છે એનો સંક્ષિપ્ત સાર 2.5 કલાકમાં અપાશે. બીજી સૂચના છે કે મંગળવારથી 3 વીક હું નથી. અમેરિકા અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં શિબિરો છે. એટલે હવે આપણો સ્વાધ્યાય હું 12 જૂને આવીશ, એટલે 13 જૂનથી શરૂ થશે. એટલે મારો મેસેજ હું મૂકીશ કે ક્યારથી આપણો સ્વાધ્યાય શરૂ થાય છે. બીજું, વિદેશના કોઈ ટાઈમ અહીંની ટાઈમ સાથે મેચ થતા હશે તો મેસેજ મૂકીશ, તો કોઈને જોડાવવું હોય તો જોડાઈ શકશે. जय जिनेन्द्र. भाई ट्यूसडे को मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा? हाँ, वो हो पाएगा. मंडे ट्यूसडे दोनों सुबह का होगा प्रवचन सार. बराबर बराबर. आप ऑस्ट्रेलिया कब पहुंचेंगे? ऑस्ट्रेलिया में 5 तारीख को, 5 जून. 5 जून. हाँ, 5 से 12. हाँ हाँ. રાજુભાઈ, આ કાલનું તમે 2.5 કલાક લેશો એ યુટ્યુબ પર આવશે? હા, યુટ્યુબ ઉપર લઈ લેશું. લિંક. હા, ચોક્કસ. થેન્ક યુ. ઓકે. ઓકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓકે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી મહાવીર ભગવાનનો જય. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના તારક, દિવ્યધ્વનિના દાતાર, શાસન ઉપકારી, સીમામાં રહેનાર સિવંદર ભગવાનનો જય. કડીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય. વર્તમાનમાં સમ્યક દર્શનનો ઉપદેશ આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદદેવનો જય. વર્તમાનમાં જેને જીવન ધન્ય બનાવ્યું એવા ધન્ય અવતાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય. વર્તમાન કાળે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિના નિમિત્તો સર્વ જીનવાણી માતનો જય. પૂજ્ય ગુરુદેવ માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય.
સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરણના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.